ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7th canto, chapter 12. Text 22. Saujam Virjam Ruti Stejo Styago Satmadayo Kama Brahmanyata Prasadascha Satyam Cha Yatralakshanam Saurja Virjam Dhruti Steja Yagasatmadayo Kama Brahmanyata Prasadascha Satyam Cha Yatralakshanam Dhruti Steja Yagasatmadayo Kama Brahmanyata Prasadascha Satyam Cha Yatralakshanam. Translation by Srila Prabhupada. युद्धरे प्रभाव विस्तारकारी अजीत धैर्यशाली दानी अन्य को प्रतिद्वंदिता पर आह्वान करिवा शारीरिक आवश्यकता को नियंत्रण करिवा एवं क्षमाशील हेबा ब्राह्मण्य संस्कृति धारा प्रति आनुगत्य स्वीकार करिवा सर्वदा हर्षोत्फुल्ल चित्त रहिबा एवं सत्य निष्ठ हवा ये सब है क्षेत्रीय लक्षण। तत्परवर्ती श्लोक 23 देवगुर्वच्युते भक्ति स्त्रीवर्ग परिपोषण आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुण्यं वैश्यलक्षणं Devaguru Achyute unto the demigods, the spiritual master and Lord Vishnu. Achyute Bhakti Strivarga Pariposhanam Astikyam Udyamunityam Naipunyam Vaishalakshanam. Devata, Guru एवं भगवान विष्णु प्रति सदा गभीर विश्वास सहित अनुगत हवा धर्म अर्थ और काम ए तीनोटी जो त्रिवर्ग एप्रति उद्यमशील हवा एवं गुरुवाक्य शास्त्र वाक्य विश्वास स्थापन करिबा एवं सर्वदा आर्थिक अर्थोपार्जन दिगरी उद्यमशील ही दक्ष भाव कार्य करिबा ए हला वैश्य लक्षण। तत्परवर्ती श्लोक 24 शूद्रस्य सन्नति शौचं सेवा स्वामिन्यमायया मंत्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणं च उन्नति शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमंत्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज उच्चतर श्रेणी लोक मान को सर्वदा प्रणाम करिबो सम्मान प्रदर्शन करिबो सर्वदा शौच भावपन्न रहिबो एवं कपटता रहित हबो तार जे प्रभु तांकर सेवा करिबो अमंत्र यज्ञ करिबो मंत्र उच्चारण करिबो ना चोरी करिबो ना सत्य कहिबो सर्वदा गो ब्राह्मण मान को सुरक्षा दो ये सब शूद्र लक्षण पर्पट पैसे प्रभुपाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एमान सेवा करिबो सम्मान जणिबो हाँ एवं अपरिष्कार परिच्छन्न हबो ना शुद्ध रहिबो परिष्कार परिच्छन्न रहिबो आ कपटता रखिबो ना डुप्लिसिटी एवं अमंत्र यज्ञ करि पारिबो तार मालिक सहित बसिकी यज्ञ बसि पारिबो मंत्र उच्चारण करिबो ना चोरी करिबो ना सत्य कहिबो सर्वदा गो ब्राह्मण मान सुरक्षा कार्य नियुक्त हो पार ये शूद्र लक्षण ये कथा
কিন্তু এই প্রকার শূদ্র শূদ্র মানে চাকর ভৃত্য সেবাই করবে ତାଙ୍କେ ସେଇମାନେ ଶୂଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୂଦ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ ମିଳିବା ବଡ଼ ଦୂର ବ୍ୟାପାର କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଚାକର ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି ଠକନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ମିଛ କହିବ ନା, କପଟତା ରହିତ ହବ, ସରଳ ହବ ଏବଂ ଚୋରି କରିବ ନା। এই কথা କୁହାଯାଉଛି। এই ପ୍ରକାର ଶୂଦ୍ର ବା ଚାକର ବା ଭୃତ୍ୟ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ କ୍ୱଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚୋଟ ହେଇଥିବ ଆଉ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଇଥିବ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ସାଧୁଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ହେଇପାରେ, ତା ନହେଲେ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସାଧାରଣତଃ ଜେନେରାଲି କଷ୍ଟମ ଟୁ ଷ୍ଟିଲିଂ, ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଆଉ କରିବେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଚାକିରି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି ନ କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଚଳିବେ ନାହିଁ, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଶୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଶୂଦ୍ର ମାନେ କି କଳଉ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବ। କଳି ଯୁଗରେ ସବଇ ତ ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି ତ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଛେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କପଟତା ଆଚରଣୀ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶୂଦ୍ର ହେଲ ତାହେଲେ ପକ୍କା ଶୂଦ୍ର ହୁଅ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଯୁକ୍ତି, ମହାଜନ ସୂତ୍ରରେ ପକ୍କା ଶୂଦ୍ର ହୁଅ, ଚୋରି କାହିଁ କରିବ? ମହାଜନ ଚୋରି କର ନା, ଶୌଚ ଭାବାପନ୍ନ ରୁହ, ଶୁଚି ଭାବାପନ୍ନ ରୁହ, ମିଥ୍ୟା କୁହ ନା, ଚୋରି କର ନା, ଡୁପ୍ଲିସିଟି କପଟତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ନା, ସରଳ ହୁଅ। এই কথা শ্রীমদ ভাগবত কହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା। ଏବଂ ସେ ଶୂଦ୍ର ତାର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଅମନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ତାର ମାଲିକ ସହିତ ଯଜ୍ଞରେ ବସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନା। ଶୂଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ତାର କୌଣସି ଫଳ ହବ ନା, ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇନି। କେବଳ ବୈଶ୍ୟ, ଏ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ତିନି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ଦ୍ୱିଜ, ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଗୁରୁକୁଳରେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନେ ଦ୍ୱିଜ ହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରଟା ଦ୍ୱିଜ ନୁହେଁ, ତାର ସଂସ୍କାର ହୁଏ ନା, ସେ ଦ୍ୱିଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଶୂଦ୍ର ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେବେ କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ସବଇ ତ ଶୂଦ୍ର, କଳୁ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବ, ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସମାଜରେ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ବିଭାଗ, ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ରହିବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସମାଜ ହବ। ଯେମିତି ସମାଜ ରୂପକ ଗୋଟେ ଶରୀର, ସମାଜକୁ ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି ବାହୁ, ବୈଶ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଉଦର ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ହଉଛି ଗୋଡ଼। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ ରହିବ ଶରୀରରେ, ବାହୁ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ କି ଶରୀରର କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ମସ୍ତିଷ୍କ ବିହୀନ ବିକଳାଙ୍ଗ ସମାଜ। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିକଳାଙ୍ଗ ସମାଜ, ଯୋଉଠିକି ସବଇ ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟକୁ କେତେ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଶୂଦ୍ର ସବୁ, ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ସମାଜ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ତାଇ ସଦସ୍ୟ କଥା, ଏ ଶୂଦ୍ର ଗୁଡାକ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଇଛି, ଭୋଟ ପାଇକି ଶୂଦ୍ର ସବୁ ଶାସନ ଗାଦି, ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର ଶାସନ କରିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଶୂଦ୍ର ଚୋରି କରିବା ହିଁ କାମ ହବ, ମିଥ କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ଏଇ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ହନ୍ତେ, ତାଇ ପକ୍କା ଶୂଦ୍ର ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ଚୋରି କରିବ ନା, ମିଛ କହିବ ନା, ଶୁଚି ରହିବ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଲା ଆମର ସର୍ଭିସ, ଆମେ ସେବକ ହେଲା, ଆମେ ଜନତାର ସେବା ହିଁ କରୁଛେ, ତା ଠିକ ହେଲା, ସେବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଶର ସେବାଇ କରୁଛେ, ଜନତାର ସେବାଇ କରୁଛେ, ତ ଟିକେ ସେବାଇ କର, ତାହେଲେ ମିଛ କୁହ ନା, କପଟତା ରହିତ ହୁଅ, ସରଚିତ୍ତ ହୁଅ, ଶୁଚିଭାପନ ହୁଅ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅ, ଚୋରି କର ନା, ତାହେଲେ ତ ଭଲ ସବୁ ଶୁଦ୍ର ହେବ। ଇ ଭାଗବତର ଶୁଦ୍ର ହଉଛ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ର ନାଇଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ର ଇ ନାହାନ୍ତି, ଇ ପ୍ରକାର ସେବକ ବା ଚାକର ନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛି? ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି ଶୌଚ ଭାବନା ନୁହେଁ, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସଦାଚାର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ, ପାପ ଆଚାର ସବୁ, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା କରିବା ଆମେ? କଣଟା ଭଲଟା ଆଶା କରିବା? ଯୋଉଠି କିଛି ଭଲ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ଏଇ ତ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର, କଳୁ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବ, ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଯେ କି କୃପା କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଅତି ନିଚ ଚେତନା, ପାପାଚାରୀ ନିଚ ଚେତନା, ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଉପାୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ ନ କରେଇଲେ ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହୁଙ୍କାର କରି ପ୍ରତିଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ଦଳ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଆରାଧନା କରି ହୁଙ୍କାର କରିକି ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଅଦ୍ଭୁତ ବଦାନ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁଣ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଅଦ୍ଭୁତ ବଦାନ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁଣ୍ୟ। ନମ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟମ୍ ଗୌର ତୁଇସେ ନମ। এই কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী କହିଲେ। ମହାବଦାନ୍ୟ ସେ, ଏପରି ବଦାନ୍ୟ ଅବତାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅନର୍ପିତ ଚରିଚିରା କରୁଣୟା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଳଉ ସମର୍ପୟିତ ଉନ୍ନତ ଜଳସାଂଶ ଭକ୍ତି ଶ୍ରିୟମ୍। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନର୍ପିତ ଚିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାହା ହଉଛି ଭକ୍ତିଶ୍ରୀ ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ତାହାକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଳଉ ତ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବ, ସବୁଗୁଡା ତ ଶୂଦ୍ର, ଯାହା କରିଥିଲେ କମଳ ଯାକ ତ ବାଳ, ବାଛିବ କଣ ଗୋଟେ? ତେଣୁ ପାମର ବିତତାର ପତିତ ପାମର ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଇନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟଲି ବିଚାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦାନ କରିବା। ସବୁଗୁଡା ତ କମଳ ଯାକ ତ ବାଳ, ବାଛିବ କି? ସବୁ ତ ଶୂଦ୍ର। ଯୋଗ୍ୟତା କାହାର ଅଛି? କାହାରି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁଣ୍ୟ, ବଡ ଦୟାଳୁ, ବଡ ବଦାନ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ବଦାନ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାର୍ଯ୍ୟ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆପାମର ବିତତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିଗଲେ। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ କୌଣସି ଅବତାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସୁଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ଅକାତାରରେ ବିତରଣ କରିଦେଇଗଲେ। ତା ନହେଲେ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ପାରିବ ନା। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ ସେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରି ଏ ହରିନାମ, ଯାହା କୁହାହଉଛି ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମୈବ କେବଳଂ କଳଉ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି। କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନା, ଅନ୍ୟ ଗତି ନା, ଅନ୍ୟ ଗତି ନା, ହରେ ନାମୈବ କେବଳ, କେବଳ ହରିନାମ, ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନାମ ରୂପେ କଳିଯୁଗେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ନାହିଁ। କଳିଯୁଗେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ନାମ হইতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার। নাম বিনা কলিযুগে নাহি আর ধর্ম, সর্বমন্ত্র সার নাম, এই শাস্ত্র মর্ম। এসব শাস্ত্রে কুহাইছে কলিযুগের অন্য ধর্ম কিছু না, হরি নামৈব কেবল, কেবল হরিনাম আশ্রয় করা পড়িব। তেণু সে নাম দান কলে। সে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম